اللہ رب العالمین کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سب کا پالن ہار ہے. اور یہی ایک سورہ ایسی ہے کہ بندہ جب بھی اس کو تلاوت کرتا ہے، جب بھی اس کو پڑھتا ہے تو بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. یعنی ہر آیت کا اللہ تعالیٰ بخوبی جواب دیتا ہے. تو جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو پورے کائنات کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب کیا دیتے ہیں؟ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں اور اس کے بعد کسی کو مسکن کشا کہتے ہیں، کسی کو در مختار کہتے ہیں، تو ایک طرف تو ہم نے اقرار کیا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سب کا پالن ہار ہے، سب کا رازق ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے. اس کے بعد بھی ہم کسی ایسی شخصیت سے فریاد رسی کریں، کسی ایسی شخصیت سے ہم طلبگار ہوں جو کہ کسی کو کوئی اختیار ہی نہ ہو، تو یہاں آ کے ہم منکر بھی ہو جاتے ہیں. نماز میں ہم ایمان لاتے ہیں، نماز کے بعد جب کسی غیر اللہ کی فریاد کرتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم یعنی اللہ بہت ہی بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے نے میری ثنا کی. اور ایک روایت میں اس طریقے سے آیا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سارے کام کو میری طرف سپرد کر دیا کہ اللہ بہت بڑا مہربان ہے، بہت ہی نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. یعنی ہر قسم کی مہربانی اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم خطا پر خطا کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اور جب اللہ سے رجوع ہو کر توبہ کرتے ہیں تو اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ ہماری ساری گناہیں کو معاف کر دیتا ہے. تو ہم نے اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. مالک یوم الدین، اس دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، جس دن کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کسی کی سنوائی نہیں ہوگی، اس دن کا مالک. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. آگے ہے یا نعبد و ایاک نستعین، یہ بیچ کی آیت ہے، 5ویں ہے، یہاں پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. اس میں تعریف کے ساتھ ساتھ پھر ہم دعائیں کرنے لگتے ہیں اپنے لیے. یہاں تک اللہ کی تعریف ہے یا نعبد و ایاک نستعین کہ میں صرف تمہاری عبادت کرتا ہوں اور صرف تم سے مدد مانگتا ہوں. یہاں یہ ترجمہ اس کا ہے، اور حدیث سے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے یا نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیانی معاملہ ہے. مطلب میرے اور میرے بندے کے درمیانی معاملہ، یعنی اس میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. بندے نے کیا کہا کہ میں صرف تمہاری عبادت کرتا ہوں اور صرف تم سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیانی معاملہ ہے. درمیانی معاملے کا کیا مطلب ہو گیا کہ کسی کا وسیلہ. جب اللہ کہے کہ میرے اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے تو اس میں کیا کہیں گے؟ وسیلہ ہے. وسیلہ تو یہ ہے کہ بھائی کو اب ہم یہ گلاس پکڑانا ہے تو کسی چمٹی سے پکڑائیں گے اور ان کو تھمائیں گے کیونکہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. بیچ میں چمٹی وسیلہ ہے. تو یہاں جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیانی معاملہ ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا. کہاں حدیث میں آیا ہے کہ میرا بندہ کسی کے وسیلے سے آئے گا تو ملے گا؟
या किसी के सदके से आएगा तो मांगेगा तो मिलेगा, किसी के तुफेल से मांगेगा तो मिलेगा। यहाँ तो कुरान भी यही कह रहा है कि मैं तुम्हारी इबादत करता हूँ और सिर्फ तुमसे मदद मांगता हूँ। हदीस भी है, मुस्लिम शरीफ की है, हदीस है 878। हदीस भी यही कह रही है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे और मेरे बंदे के दरमियानी मामला है और मेरा बंदा जो मांगेगा उसे मिलेगा। कहीं पर भी कोई वसीला नहीं है, कहीं पर भी कोई लस्तका नहीं है, अपने आप को जबरदस्ती हिलाकत में डालने वाली बात है। यहाँ अभी बंदे ने कुछ मांगना भी नहीं शुरू किया और अल्लाह ने यह फरमा दिया कि मेरे बंदा जो मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दाल्लीन। हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, सीधी और सच्ची राह दिखा। कौन सी वो सीधी सच्ची राह है? 4 इमामों में से किसी एक को पकड़ लेना वो सीधी सच्ची राह है? हो सकता है। अंबिया कराम मासूम हुआ करते थे, उनसे खताएं नहीं होती थी, उनको जरूरत पड़ने पर अल्लाह ताला की वही आ जाती थी। अब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मैं कभी अपनी मर्जी से नहीं बोलता, मैं जो भी बोलता हूँ हक बोलता हूँ क्योंकि अल्लाह की मर्जी से बोलता हूँ। तो अंबिया कराम मासूम हुए थे, किसी मौलवी किसी मुफ्ती कोई इमाम से गलती हो सकती है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा और सच्चा रास्ता कौन सा है? किसी इमाम को मजबूती से पकड़े रहने का है, किसी जमात को मजबूती से पकड़े रहना है, किसी कारी साहब के हो जाना है, किसी मुफ्ती के शाम सुबह अल्लाह का जिक्र करना है। तो हम किसी मौलाना का जिक्र करते हैं, अल्लाह को बात पसंद आएगी? जिक्र अल्लाह है, तरीका रसूलुल्लाह। अगर हमें किसी मखलूक में नबी के बाद भी किसी का तरीका पसंद हो तो उसके दर्जे के मुताबिक हो। 1400 साल दूर आ चुके हैं तो हम इल्म से भी इतना दूर जा चुके हैं, किसी का मुकाम किसी का मर्तबा हम इतना ना बढ़ाएं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे के बराबर हो और ना कि उनसे भी आगे निकल जाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐसी राह अनअमता जिन पर तूने इनाम किया है। अंबिया कराम, शहदा कराम, मुत्तकी परहेजगारों पर वो रास्ता हमें दिखा। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ऐसा रास्ता नहीं जिन पर गजब किया गया है इबलीस, फारून और फिरौन और जालिमीन वाला रास्ता से हमें ना दिखा, उससे हमें महफूज कर। हमें वो रास्ता दिखा जिन पर तुमने इनाम किया है। तो यहाँ आधी सूरत में बंदा अपने लिए दुआएं करता है। इतनी मुफीद सूरत को हम नियाज और फातिहा में लपेट कर रख दिए हुए हैं। इसका मकाम मर्तबा ही नहीं समझते हैं। फातिहा करा दो, बेड़ा पार हो गया, बुजुर्ग मर गए, जुमरात को रूहें घर में आती हैं। रूहें घर में कहाँ से आएंगी? एक तरफ तो हमारा अकीदा है कि शाम सुबह रूहों को उनके जिस्म में लौटाया जाता है, उनके आमाल दिखाए जाते हैं। तो जब शाम सुबह रूहें जिस्म में लौटाई जाती हैं उनके अच्छे बुरे आमाल दिखाने के लिए, तो रूहें कहाँ होती हैं? जिस्म में होती तो लौटाई क्यों जाती? जब जिस्म में रूहें होती और कोई कब्र में मौजूद होता तो शाम सुबह लौटाई कहाँ से जाती? उनके आमाल दिखाने के लिए। रूहें इल्लैन में, अच्छी रूहें इल्लैन में होती हैं और बुरी रूहें सिज्जीन। सिज्जीन तो जानते हैं जेल को कैद, वो कैद हो जाता है तुरंत दुनिया छोड़ने के बाद ही गुनहगार। लेकिन जो अच्छी रूहें हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मकाम है जन्नत में। और रूहें का मतलब है कि बदरगी ज़िंदगी का ताल्लुक़ इतना है, जब हम सो जाते हैं तो बदरगी ज़िंदगी होती है, ख्यालों में होते हैं, रूह भटकती है, लेकिन हमें वो लुत्फ़ नहीं मिलता जब हम जागते हुए जो काम करते हैं, जिस चीज़ का जायका हमें मिलता है, जो काम करते हैं वो हकीकी ज़िंदगी है। तो बुजुर्गी ज़िंदगी से कब्र में क्या सवाल है? अल ज़बरदस्ती किसी को ला के 2.5 गज की ज़मीन में जिंदा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेंगे, कब्र में रखेंगे, जहाँ चाहेंगे बुला लेंगे, जहाँ चाहेंगे सलातो सलाम पढ़ के हाजिर करवा लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की प्रॉपर्टी है? बुखारी शरीफ की हदीस है 1703, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि हर अंबिया कराम की ये सिफात है कि जब उनकी रूह कब्ज की जाती है
تو ان سے اجازت لے جاتی ہے